Okay, and so in the physiology of digestion, first of all, let us understand what are different digestive juices. So we already started yesterday with saliva, है ना? So saliva, pH important. अपन म्हटलं तर pH is important. So here pH is 6.8. Then gastric juice, we did gastric juice as well. So gastric juice contain majorly HCl, and it along with that we contains what? In saliva there are the ions, and we end up with cation, anion, and all, right? And HCO3 minus. So you can make this chart. Okay, काय functions आहेत बघा हे, you know this. Bolus is formed in mouth. Okay, bolus that is formed in mouth. Gastric juice, the pH is 1.8. So this contain water, solids, HCl basically, and this enzyme pepsinogen, which is an inactive enzyme. Double NIN, renin. Renin double N is in gastric juice. And what I said about this renin is, yeah, can someone tell me what about this particular renin? It is in the kidney. Yeah, it is in kidney. Okay, and there is a system, we are going to study that, RAS. This is in your syllabus, in excretory system. RAS is renin, angiotensin, aldosterone system. Renin, so here this renin, angiotensin, aldosterone system. Next topic we may start with excretory system. Okay. Then the pancreatic juice. Did we discuss about this pancreatic juice yesterday? The pH is somewhere around 8.4 in the pancreas. The pH is somewhere around 8.4. And this contains, when I say gen, that means what? That means what? Bolo, if the suffix gen is there, that meaning what? Inactive enzyme. Inactive enzyme. Yes, it is inactive. So it will be converted into active enzyme. So trypsinogen. Pro is again inactive. So procarboxypeptidase, nucleases, and lipases. So the pancreatic juice is released by, if I ask you question, pancreatic juice is released by which duct? And where it will be released? So if you again remember the diagram, so what is this C shape? And here there is a pancreas. So it is having the duct. So via which duct it will release into this? What is this? C shape. ये क्या है? Ma'am, your screen is not visible. अच्छा, my screen. तो वो Yes, आपने ma'am. बोला Yes, ma'am. Yes, miss. अरे तो आपने बोलना चाहिए ना, मैं अपना अपना पढ़ा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन इज विजिबल, इमीडिएटली बोलो. ओके, आई विल ट्राई टू शेयर इट अगेन. हाँ, नाउ इज इट विजिबल? Yes, ma'am. विजिबल है अभी? आपको चार्ट दिख रहा है? दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. आणि म्हणून कम्युनिकेशन खूप स्ट्रॉंग पाहिजे, माहिती का? दॅट इज द रिझन आय ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग की अरे बाबा बोलत चला, बोलत चला. मी आपली शिकवते आहे आणि किती 5 मिनिटं झाले, 5-7 मिनिटं, आणि मग आता स्क्रीन दिसत नाही म्हणतात. लगेच बोलत चला एका मिनिटात. ओके, चला. ओके, ऑल राईट. सो can you tell me what is this C shape? I was drawing this. हे दिसतंय C shape is what? दिसतंय ना आता सगळ्यांना? So yeah, Yes, tell me ma'am. what is this C shape? Duodenum. Yeah, exactly. C shape is duodenum. And this is a pancreas. So pancreas का जो pancreatic juice है वो कौन सी duct से? I was writing here from which duct it is released into duodenum.
कौन से डक्ट के थ्रू इट विल बी रिलीज्ड इनटू डिओडेनम? वी हैव स्टडीड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट, है ना? तो कौन सी डक्ट से वो रिलीज होगा? क्वेश्चन का Pancreatic duct. पैंक्रियाटिक, या ईश्वरी, Pancreatic duct. सिंपल पैंक्रियाटिक you are saying? Yes. Hepatopancreatic. No, this is wrong. Yes, Vedant? Hepatopancreatic duct. Exactly, it will be released. Pancreatic duct वेगळा आहे आणि हिपॅटोपॅन्क्रियाटिक डक्ट म्हणजे सगळं बाईलचं ज्यूस किंवा लिव्हर कडनं येणारं, गॉल ब्लॅडर कडनं येणार आणि सगळं मग ते एकत्र इथे रिलीज केलं जाईल ना. सो दॅट इज थ्रू हिपॅटोपॅन्क्रियाटिक डक्ट. Pancreatic duct further joins with what to become a hepatopancreatic duct? It joins with what? Pancreatic duct. Pancreatic duct and what? Pancreatic duct plus what is equal to hepatopancreatic duct? Hepatic duct coming from liver. Yes, so it is a common Common what? bile duct. Yes, it is common bile duct, not a hepatic duct. Common hepatic duct is what? Common bile duct and common hepatic duct. वेगळे. So common hepatic duct is From right and left lobe of liver. exactly, it is from right and left lobe of liver. Okay, and cystic duct? From gallbladder. Yes, from gallbladder. Clear आहे का? हे कन्फ्युजन होत आहे अजून? नाही होत ना कन्फ्युजन? आहे कोणाला कन्फ्युजन? वेदांत, डू यू हॅव एनी कन्फ्युजन? No ma'am, no confusion. Okay, chalo. So pancreatic duct and so pancreatic juice, so it is coming from pancreas. What we said, pancreas is a mixed gland. What does that mean? म्हणजे काय? It is a mixed gland म्हणजे काय? Ma'am, pancreas is also endocrine and exocrine. Yeah, so it is exo and endo. So endo function कोण करत, exo function कोण करताय त्याचं? Pancreatic acini आणि endo islets of Langerhans. Yes, pancreatic acini and islets of Langerhans. So that is exo and endo. So exo मध्ये काय असणार आहे? बेसिकली एन्झाइम्स. कुठले? हे सगळे. एक्झो मध्ये हे सगळे ट्रिप्सिनोजन, कायमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बॉक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लिएजेस अँड लायपेज. ओके, आणि एंडो मध्ये काय असणार आहे? व्हॉट इज देअर इन एंडो? डज इट प्ले रोल इन डायजेशन? It secretes hormone. It secretes hormone. Which hormone? Insulin, glucagon. Yes, insulin and glucagon. Insulin and glucagon. So इन्सुलिनचा रोल आहे का डायजेशन मध्ये? काहीतरी बोलाय, आहे की नाही? It is having the indirect and very important role. Okay, म्हणजे डायजेस्टिव्ह ज्युसेस मध्ये तो नाही, पण इट इज हॅव्हिंग द रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोजला आतमध्ये सेल आहे ना, सेलवर इथे पोर्टल्स आहेत आणि त्या पोर्टल्स मधनं त्यांना ग्लुकोजला आतमध्ये घ्यायचं. तर हा जो एंट्री पॉइंट आहे, इथे जर इन्सुलिन त्याला मदत करतो, इन्सुलिन त्याला आतमध्ये ग्लुकोज घ्यायला मदत करतो. हा इथून इन्सुलिन तिकडनं आतमध्ये त्याला ग्लुकोजला जायला मदत करतो. आणि म्हणून डेफिशियन्सी ऑफ इन्सुलिन काय होतं मग, की ब्लड मध्येच तो ग्लुकोज साचून राहतो, कारण इन्सुलिन नाहीये, मग तो सेल पर्यंत पोहोचतच नाही आणि मग तो सगळा ब्लड मध्ये. बेसिकली आपल्याला काय करायचंय बघा, अजून आपण फक्त डायजेशन करतोय, आपलं इंजेक्शन झालं, फूड खाऊन झालंय, आता आपण फक्त डायजेशनच्या प्रोसेस करतोय. तो डायजेशन मध्ये तसा त्याचा रोल नाहीये, त्याचा रोल आहे ऍसिमिलेशन मध्ये. डायजेशन झाल्यावर काय होणार आहे? ऍब्झॉर्प्शन. अजून आपण ऍब्झॉर्प्शनला आलोच नाहीये. ऍब्झॉर्प्शन झाल्यावर ऍसिमिलेशन.
असिमिलेशन झाल्यावर मग इजेशन, म्हणजे जिथून सगळं अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल बाहेर जाणार. गेटिंग इट? सो ऑल दिस. आणि ह्याच्या बरोबर अजून इकडे एक एन्झाईम नाही लिहिला, सो दॅट एन्झाईम इज पॅनक्रियाटिक अमायलेज. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दिस देर इज अ पॅनक्रियाटिक अमायलेज. 30% आपला इथे झाला होता पॅलिन है ना, किंवा हा पण अमायलेज. 30% स्टार्च आपला हायड्रोलाइज इथे झालं होतं आणि रिमेनिंग 70% ह्या पॅनक्रियाटिक ज्यूस मुळे होणार. ओके, सो पॅनक्रियाटिक अमायलेज आणि सलायवरी अमायलेज असे दोन वेगळे वेगळे. कळतंय का? पॅनक्रियाटिक अमायलेज आणि सलायवरी अमायलेज. The salivary amylase is having major role in starch hydrolysis or starch digestion. Okay, आणि ह्याच्या बरोबर लायपेज. लायपेजचं दुसरं नाव इथे लिहिते. लायपेजचं दुसरं नाव इज स्टियाप्सिन. ओके, स्टियाप्सिन हा स्ट्रॉंगेस्ट लायपेज आहे. हा जो इथला लायपेज आहे ना गॅस्ट्रिक ज्यूस मधला, हा माइल्ड आहे, खूप माइल्ड ऍक्शन करतो. पण हा स्टियाप्सिन जो आहे, it is a lipase. In pancreatic juice it is also known as a stiapsin, and this one is a strongest lipase. This is a strongest lipase as compared to इथला lipase. So हे लक्षात ठेवा हा, परत महत्वाचं. ओके, आणि बाईल ज्यूस. देन कमिंग टू बाईल ज्यूस. बाईल ज्यूसचा पीएच इज 8. म्हणजे बघा, एकदा स्टमक सोडलं की ज्यूस इज पीएच इज टुवर्ड्स अल्कलाइन साइड, हो ना. एकदा हे सोडलं की ज्यूस इज टुवर्ड्स अल्कलाइन साइड. आणि इथे इंटेस्टिनल ज्यूस मध्ये पीएच इज 7.8. तर तुमच्या एनसीईआरटीने हे मेन्शन केलंय, हे मेन्शन केलंय आणि हे मेन्शन केलंय, पण हे पण मग म्हणून आपल्याला माहिती पाहिजे. ऑल राईट. आता इंटेस्टिनल ज्यूस पीएच इज 7.8 आणि इथे हा सगळ्यात महत्वाचा एंटेरोकायनेज. काय म्हणून येतो? ऍक्टिव्हेटर. हे सगळे एन्झाईम जेव्हा फूड नसतं तेव्हा ते रेस्ट करत असतात, झोपलेले असतात, म्हणजे इनऍक्टिव्ह असतात. बरोबर आहे. आणि जेव्हा काम येतं स्टमक किंवा अलिमेंटरी कॅनल मध्ये काम येतं म्हणजे काय? डायजेशनचं काम येतं. डायजेशनचं काम येतं, मग ह्या सगळ्यांना ऍक्टिव्ह करायला लागतं. आणि मग हा ऍक्टिव्ह कोण करतो? तर हा एंटेरोकायनेज. आपण इंटेस्टिनल ज्यूस मधले बाकीचे सगळे एन्झाईम्स बघितले, सुक्रेज, माल्टेज, लॅक्टेज, लायपेज, है ना. सो पण हा एंटेरोकायनेज लक्षात ठेवा, युअर एनसीईआरटी हॅज मेन्शन दिस. सो दॅट इज अ एंटेरोकायनेज विच इज अ ऍक्टिव्हेटर. सो नीट पॉइंट जर मी हा डायजेस्टिव्ह ज्युसेस मधले म्हटले तर नीट पॉइंट इज सलायवाचा पीएच, बाईल ज्यूसचा पीएच, हे सगळे पीएच, सगळ्यांचे पीएच. पहिला पॉइंट. सलायवरी अमायलेज आणि पॅनक्रियाटिक अमायलेज किती पर्सेंट स्टार्च डायजेस्ट करतात किंवा हायड्रोलाइज करतात, दुसरा पॉइंट. त्याच्यानंतर बाईल ज्यूस मध्ये एन्झाईम आहे की नाहीये? नाहीये. Enzymes are absent. येस, एन्झाईम्स आर ऍबसेंट. हा तिसरा महत्वाचा पॉइंट. एन्झाईम्स आर ऍबसेंट इन बाईल ज्यूस. बिलिरुबिन आणि बिलीव्हर्डिन कसे तयार झालेत? लिव्हर कडे. बाईल ज्यूस म्हणजे लिव्हर, मग लिव्हर कडे हे बिलिरुबिन आणि बिलीव्हर्डिन कसे येत आहेत? दॅट इज बाय, येस, दॅट इज फ्रॉम डेड आरबीसी. कारण तुम्हाला माहिती अडल्ट मध्ये लिव्हर आरबीसीची स्मशानभूमी. म्हणजे काय? तिकडे ते येऊन त्यांना गाडलं जाणार आहे किंवा पुरणार. आणि म्हणून जेव्हा पुरतील तेव्हा त्याच्यातलं आतमधलं न्यूट्रिएंट काढून घेतात. ते काय असतं? बिलिरुबिन आणि बिलीव्हर्डिन. आणि अलॉंग विथ दिस इट इज हॅव्हिंग द बाईल सॉल्ट्स. कुठले बाईल सॉल्ट्स? बाईल सॉल्ट्स. अँड दीज आर द बाईल पिगमेंट्स. बाईल सॉल्ट मॅम टार्कोलेट अँड ग्लायकोलेट. टॉर्कोलेट आणि ग्लायकोलेट. सो हा महत्वाचा पॉइंट. ओके, त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हेटर. ओके, ऍक्टिव्हेटर इज एंटेरोकायनेज. हे नीट साठी महत्वाचा पॉइंट. डबल एनचा रेनिन आणि सिंगल एनचा रेनिन हे एक्सक्रिटरी सिस्टीम झाल्यावर कळून जाईल. डबल एन रेनिन आणि हा रेनिन काय करतो आपण रास मध्ये बघणार आहे, तो रेनिन काय करतो. ओके, सो हे जे आहेत. आणि डक्ट, कोणत्या डक्ट मधनं काय आलं
सो हे झाले नीट साठीचे ह्या चार्ट मधले व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. 90% क्वेश्चन ह्याच्यावर एक तरी येतो म्हणून आपल्याला हे सगळं माहिती पाहिजे. इज दॅट क्लिअर टू यू? हा, नसेल लिहिलं तर थांबते मी. हे पीएच इथे लिहिलंय म्हणून हे राहू देते. बाकीचं सगळं जे काही इथे मी लिहून सगळं शाबीवर दिसतंय ते फॉरगेट करा आणि जे महत्वाचं आहे ते लिहून टाका. नसेल लिहिलं तर लिहून टाका. आता आपल्याला प्रत्येक बघायचंय. डायजेशन इन ओरल कॅव्हिटी, डायजेशन इन स्टमक, डायजेशन इन इंटेस्टाईन, हे सगळे आपल्याला 1 बाय 1 डिटेल मध्ये बघायचं आहे. सो करू स्लाइड चेंज. Yes, ma'am. Okay, चलो next. So the first is, you know now what is the digestion. आपलं फूड हे सोल्युबल फॉर्म मध्ये असतं का? फूड आपण घेतलं, सपोजिंग आपण जस्ट प्रॅक्टिस इट किंवा करून बघा एक्सपेरिमेंट. राईस घ्या किंवा कुठलाही फूड आयटम घ्या जो तुम्हाला आवडतो. राईस घ्या आणि त्याला पाण्यामध्ये टाकून द्या. तो डिझॉल्व्ह होईल का इथे? होईल की नाही No. होणार? तुमचा लॉजिकल सेन्स काय सांगतो? शिजलेला राईस नाही होणार. नाही होणार ना? नाही होणार. नाही होणार. किंवा तुम्ही चपाती घेतली ती भिजून जाईल. चपाती घेतली आणि इथे पाण्यात टाकून दिली, ती अशी भिजट होऊन जाईल, पण ती कम्प्लीट डिझॉल्व्ह, जसं सॉल्ट डिझॉल्व्ह होतंय किंवा शुगर पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होते, शरबत करता ना घरी, तेव्हा हे डिझॉल्व्ह होतं का? सॉल्ट आणि शुगर होतं? Yes, ma'am. होतं. Yes. येस. का? शुगर मोनोसॅकराइड, सॉल्ट सिंपल आयन्स आहेत, NaCl. ओके, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग असल्यामुळे ते डिझॉल्व्ह होणार आहे. पण चपाती तुम्ही पाण्यामध्ये टाकून दिली तर काय होईल? ती मऊ होऊन जाईल, एकदम भिजट अशी होऊन जाईल, पण ती कम्प्लीट डिझॉल्व्ह होणार आहे का? नाही होणार. किंवा कुठलाही फूड आयटम घ्या, तो डिझॉल्व्ह होणार आहे का? नाही होणार आहे. जो कॉम्प्लेक्स आपण खातो, तो आपल्याला बेसिकली डायजेशन मध्ये काय करायचं? ह्या फूडला असं कन्व्हर्ट करायचंय की तो सोल्युबल फॉर्म मध्ये येईल. पहिली गोष्ट काय करायचंय की कॉम्प्लेक्स हॅज टू बी गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू सिंपल. हा आपला पहिला मेजर रोल आहे. जसं मी बऱ्याचदा सांगितलं की राईस आहे त्याला आपल्याला कशात कन्व्हर्ट करायचंय? ग्लुकोज मध्ये. ग्लुकोज मध्ये केलं म्हणजे शुगर मध्ये केलं म्हणजे ते डिझॉल्व्ह होणार आहे. अग्रीड? आणि सेकंड जे आहे ते आपल्याला इनसोल्युबल फॉर्म मधले फूड आयटम जे आहे ते सोल्युबल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचे. तसं आता राईसला जर मी अमायनो ऍसिड मध्ये किंवा राईस मध्ये स्टार्च, राईसला मी ग्लुकोज मध्ये कन्व्हर्ट करून टाकलं तर मग तो डिझॉल्व्ह होणार. करेक्ट? सो हे आपले बेसिक 2 गोष्टी आहेत की ज्याच्यासाठी आपल्याला एवढं सारं डायजेशन करायला लागलं किंवा एवढं सारं डायजेशन शिकायला लागलं, हो ना. गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजी ही एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रँच असते MBBS नंतर. PG करता, मग त्याच्यात अजून तुम्ही DNB करता आणि मग ते तुम्ही सुपर स्पेशलायझेशन करता. म्हणजे ते फक्त तुमच्या एलिमेंटरी कॅनललाच काम करतात. द डॉक्टर हु आर स्पेशलिस्ट ओनली ऑन एलिमेंटरी कॅनल इज अ गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट. ओके, सो कन्व्हर्जन. मग डायजेशन मध्ये काय करायचंय की कॉम्प्लेक्सला सिंपल मध्ये कन्व्हर्ट करायचंय, नॉन सोल्युबलला सोल्युबल मध्ये कन्व्हर्ट करायचंय. हे 2 रोल आपल्याला डायजेशन मध्ये करायचे. ओके, मग काय काय होतंय? आपण फूड घेतो, इंजेक्शन केलंय, त्याच्यानंतर कटिंग अँड च्युइंग ऑफ फूड बाय टीथ अँड चर्निंग ऑफ फूड बाय पेरिस्टाल्सिस. चर्निंग म्हणजे ते पुढे पुढे ढकलायचं आणि सिंपल पेरिस्टाल्सिस होतं इसोफेगस मध्ये. परत नीट साठी इम्पॉर्टंट पॉइंट, सिंपल चर्निंग जे होतं किंवा कंपॅरेटिव्हली माइल्ड चर्निंग जे होतं ते इसोफेगस मध्ये होतं आणि स्ट्रॉंग पेरिस्टाल्सिस आहे किंवा सिंपल पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस मध्ये होतं. जस्ट त्या फूड पाईप मधनं फूड पुढे 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 जातं. ओके, आणि स्ट्रॉंग पेरिस्टाल्सिस जे आहे ते होतंय स्टमक मध्ये. अगेन इम्पॉर्टंट पण नाही. पहिले मी तुम्हाला सांगते, पहिले 2-3 पानं आहे ना, कुठलाही टॉपिक तुम्ही सुरू केला ना, पहिले 3 पानं तुम्ही कमीत कमी 3 ते 4 पानं सोडून द्या. का? की सायंटिस्ट एक छोटस एक अर्ध पान सायंटिस्ट साठी ठेवा आणि बाकीचे पॉइंट जे आहेत पेजेस ते नीट इम्पॉर्टंट पॉइंट असं तिकडे लिहिलं ना
की तेवढ्या जरी गोष्टी तुमच्या 11th आवर स्टडीसाठी तुम्ही वापरल्या तर चालतं. तुमचा पूर्ण टॉपिक, आता हा टॉपिक जर आपला 15-20 पानांचा जर लिहून झालं असेल तर ते 15-20 पानं तुमच्या एकाच पेजवर यायला पाहिजे 11th आवर स्टडीसाठी. म्हणजे 38 टॉपिकचे फार तर तुमच्याकडे 70 पेजेस पाहिजे शेवटच्या आठवड्यात, नीटच्या आधीच्या आठवड्यात वाचायला. फक्त 70 पानं पाहिजे तुमच्याकडे. दॅट्स इट. आणि आय गॅरंटी यू विल गो अबाउट 550 विथ दिस पर्टिक्युलर टेक्निक. पण ते पॉइंट्स काय लिहिले ते महत्वाचे. ओके. सो स्ट्रॉंग पेरिस्टाल्सिस जे होत आहे ते स्टमक मध्ये होत आहे. ओके. सो हे झालं पहिलं बेसिक. सो फूड इटन इज इनसोल्युबल, जसं आपण ऑलरेडी म्हटलं इनसोल्युबल आहे. पिझ्झाला पाण्यात टाकलं, पिझ्झा तर सगळ्यांचा फेवरेट, इव्हन आय लाईक पिझ्झा, व्हेज पिझ्झा. ओके. आणि त्याला जर आपण पाण्यात टाकलं तर तो डिझॉल्व नाही होणार, पण पिझ्झा खाल्ल्यानंतर तो सोल्युबल होणार आहे आपल्या बॉडीमध्ये. So it is undergoing physical and chemical changes converted into simple soluble and absorbable form. तुम्ही लिहित असाल तर you can tell me so that I could stop, so that you can complete your writing. आणि मग काय होणार आहे, सोल्युबल करून काय करायचंय तर तो प्रत्येक सेल पर्यंत ते न्यूट्रिएंट पोहोचायला पाहिजे. अजून आपण डायजेशनच करतो, प्रत्येक सेल पर्यंत कसं पोहोचणार आहे ते पण आपल्याला बघायचं. राईट. तो प्रत्येक सेल पर्यंत पोहोचवायचा म्हणजे तो ब्लड मध्ये गेला पाहिजे. सेल पर्यंत कोण पोहोचवणार आहे ते, त्यांना काय ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कोण आहे त्यांची, स्विगी आणि हे सगळे जे आहे तुमचे झोमॅटो, ते कोण आहे तर तो ब्लड आहे. सेलला ते न्यूट्रिएंट, सेलला कॉम्प्लेक्स नकोय, सेलला अमायनो ऍसिड पाहिजे, सेलला ग्लुकोज पाहिजे, सेलला फॅटी ऍसिड पाहिजे. ओके. सेलला व्हिटॅमिन्स पाहिजे, सेलला मिनरल पाहिजे. सेलला चपाती नको, सेलला राईस नको, सेलला डाळ नको, पण त्याच्यातले हे सिंपल मध्ये कन्वर्ट झालेलं सेलला पाहिजे. मग त्या सेलचं स्विगी कोण आहे, त्या सेलचं स्विगी आहे ब्लड. ओके. मग ते ब्लड त्यांना प्रत्येक सेलला पोहोचवायचं काम करणारे, होम डिलेव्हरी कोण करणारे, ब्लड करणारे. राईट. सो मेकॅनिकल चेंजेस कसे होणारे, मेकॅनिकल म्हणजे जिथे काही जास्त केमिकल इन्व्हॉल्ड नाही. सो मास्टिकेशन, मास्टिकेशन म्हणजे काय, जे फूड आपण चावतो तो मास्टिकेशन हे सगळं करून काय तयार होतंय माउथ मध्ये, त्याला आपण एकच वर्ड म्हणतो, काय म्हणतो, बोलस. येस, इट इज अ बोलस. ओके. आणि मग केमिकल चेंजेस होणार आहे. सो ब्रॉट अबाउट बाय द ऍक्शन ऑफ एन्झाइम्स. ओके. बोलस नंतर तो जसा पुढे जाणार आहे तसं मग इट विल ब्रॉट अबाउट बाय ऍक्शन ऑफ डिफरंट एन्झाइम्स. राईट. सो नाव गिव्ह हेडिंग डायजेशन इन बकल कॅव्हिटी. राईट. आता प्रत्येक डायजेशन बकल कॅव्हिटीत कसं झालं, आता तुम्हीच बोलायला लागणार आहे कारण तुम्हाला सगळे डायजेस्टिव्ह ज्युसेस आणि सगळं माहिती झालं. तो खूप सोपं जाणार आहे बघा आता अंडरस्टँडिंग साठी, मागचं जर बेसिक एकदम क्लिअर असेल तर. मास्टिकेशन कोण करतंय, सो मास्टिकेशन करणारे कुठले बकल कॅव्हिटीचे कोणते पार्ट्स, सो दॅट इज अ टीथ, टंग अँड लिप्स. जी मुवमेंट होणार आहे सगळी इम्पॉर्टंट, दॅट विल ब्रिंग मास्टिकेशन, or it is also called as a chewing of food. Mastication or it is chewing of food. Okay. And facilitate because of the bolus formation. Bolus सगळं सलाइवा त्याच्यामध्ये मिक्स होणार आहे, that will important to form the bolus आणि त्या bolus मुळे deglutition, swallowing सोपं जाणार आहे. Okay. So that is a deglutition. Second point, food is broken down into small pieces due to mastication. है ना. Food is broken down into small pieces due to mastication or chewing. कोण करणारे हे सगळं, teeth, tongue and salivary glands. Saliva converts food into the paste. हे सगळं माहिती. Salivary amylase 30% starch digestion. Mucus in saliva helps in lubrication and what? म्युकस असलं म्हणजे कुठला, आपण काय म्हटलं होतं, कोणाला आठवत? अँटीबॉडी. येस, करेक्ट, इम्युनोग्लोब्युलिन ए. मग ते फूड मध्ये जर काही गेलं असेल बाय मिस्टेक
सम इन्फेक्शन, तर ती सुरुवातीला इम्युनोग्लोब्युलिन ए त्या ओरल कॅव्हिटीला प्रोटेक्ट करणार आहे बिकॉज ऑफ द म्युकस. जिथे म्युकस तिथे इम्युनोग्लोब्युलिन ए. ओके, आणि माल्टोज मध्ये कन्वर्ट होणार आहे का? फक्त 30%, पूर्ण माल्टोज नाही. जेवढं काही तुम्ही शांततेत चावून खाल्लंय तेवढं तो सलायवरी अमायलेज स्टॅलिन ऍक्ट होणार आहे. आणि भराभर खाल्लं तर मग तो सलायवरी अमायलेज ऍक्ट होत नाही, त्याला जरा शांती लागते. शांततेत मोबाईल साईडला ठेवून, म्हणजे साईडला म्हणजे बाजू, म्हणजे डायनिंग टेबलवर न घेता असं जर केलं तरच तो माल्टोज तयार करतो. नाहीतर एका साईडला युट्यूब चालते, मी बघितलंय म्हणजे बरेच आमच्याकडे पण यंग जनरेशन जे आहे ना त्यांचं युट्यूब चालतं किंवा काहीतरी चालतं आणि मग ते जेवण करतात. सो विच इज रॉंग, हो ना. त्याच्यानंतर यू नो ऑल दिस कटायन्स अँड अनायन्स विच आर प्रेझेंट अँड लायसोझाईम, ओके, विच इज प्रोटेक्टिंग द बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. हे सगळं माहिती आहे. सो तुम्ही स्वतःच आता डायजेशन इन बकल कॅव्हिटी असं जर शॉर्ट नोट आली तर तुम्ही स्वतःच लिहू शकता. एम आय राईट? एवढं पाठ झालं असावं असं मला वाटतं. चला, हे तुम्हीच वाचा आणि समजून घ्या. मी आता परत परत बोलत नाही. ऑल राईट, अडचण असेल तर विचारा. ठीक आहे. ही जी रिएक्शन आहे दॅट इज गिवन ऑन एनसीआर इन एनसीआरटी. पेज नंबर सांगा चला पटापट. येस, पेज नंबर 262 वरतीच ब्ल्यू येलो लाईट येलो कलरच्या बॉक्स मध्ये, हो ना. सो दॅट रिएक्शन इज इम्पॉर्टंट. त्याला हायलाइट करून टाका कारण तिकडे पीएच मेन्शन केलेला आहे. ओके, म्हणून पीएच महत्वाचं. ओके, स्टार्च पॉलिसॅकॅराइड आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि माल्टोज डायसॅकॅराइड. डायसॅकॅराइड मेड अप ऑफ व्हॉट? 2 monosaccharides. कुठले 2 मोनोसॅकॅराइड्स? Glucose plus glucose. येस, इट इज ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज. आपल्याला काय पाहिजे? फक्त ग्लुकोज. फायनल प्रोडक्ट काय पाहिजे? फक्त ग्लुकोज. ओके, म्हणून आपण पुढे जाणार. सो राउंड बॉल दॅट इज अ बोलस. इसोफेगस मध्ये बोलस हा इथे विथ द बाय द हेल्प ऑफ टंग. ओके, ओके. सो फूड पॅलेट म्हणजे काय? वरचा टाळू. सो वरचा टाळू मध्ये पुढचा सॉफ्ट आहे की मागचा सॉफ्ट आहे? मागचा सॉफ्ट आहे आणि म्हणून ते डिग्लुटिशन सोपं होतं. राईट, लिहिताय का? पुढे जाऊ. Yes, ma'am. चलो, पेरिस्टाल्सिस स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ मसल्स आणि म्हणून ते पेरिस्टाल्सिस. बघा इथे पेरिस्टाल्सिस स्लो होतं आणि पेरिस्टाल्सिस जे आहे ते स्ट्रॉंग जे होतंय ते स्टमक मध्ये. ठीक आहे. सो ह्या अशा पद्धतीने मसल कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतात. इकडे बघा या GIF मध्ये आणि ते पेरिस्टाल्सिस सुरू होतं. सो नीट पॉइंट, पेरिस्टाल्सिस very slow in esophagus but peristalsis is very strong in stomach. Now the next heading, digestion in the stomach. आता स्टमक मध्ये फूड किती तास राहतं याच्यावर पण क्वेश्चन. सो इम्पॉर्टंट, हायलाइट इन युअर NCERT, राइट डाउन इन द नीट पॉइंट. Stomach stores the food for 4 to 5 hours and thoroughly mixed with the gastric juice by churning. So इथे जे फॉर्म होतंय ते चाईम. बघा, ओरल कॅव्हिटी मध्ये फॉर्म होतंय, बकल कॅव्हिटी मध्ये फॉर्म होतंय बोलस, स्टमक मध्ये फॉर्म होतंय चाईम आणि इथे सांगून टाकते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये फॉर्म होतंय. कोण सांगू शकतं काय होईल स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये? काईल. येस, काईल. काईल and bolus. Bolus is just a mass of or ball of food. Chyme or chyme is partially digested food. Partially digested. So here the food is semi-solid and chyme or chyme is
fully digested food. Here the food is generally liquid. Okay, सगळे digestive juices add करून झाले. So liquid. So remember that. Okay. So gastric juice. Gastric juice, now you know what is there in the gastric juice. बोला. पेप्सिनोजन. पुढे आपण ह्याच्या सगळ्या रिएक्शन दिल्यात त्या व्यवस्थितपणाने लिहा. गिव्ह हेडिंग. या रिएक्शन वर क्वेश्चन्स येतात. गिव्ह हेडिंग अँड कीप रायटिंग. Gastric gland produce gastric juice as soon as food enter into stomach. आणि हे सगळे गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये काय काय आहे परत ह्याचं रिव्हिजन. डायल्यूट HCl, डायल्यूट नाहीये ऍक्च्युली. ओके. म्युकस, इनएक्टिव्ह प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाइम पेप्सिनोजन. या पेप्सिनोजनला कन्व्हर्ट करायचं आहे पेप्सिन मध्ये. तो रोल प्ले करणारे हा HCl. ओके. Yes, so the way I said, it is strong peristaltic movement in the stomach. So peristaltic movement is a physical digestion, mechanical digestion. Okay, आणि नंतर the food is getting properly mixed. ठीक आहे. जसे आपण मसाले कुटतो मिक्स करून तसं ते कुटणं स्टमक मध्ये चालू झालं. Once the food enters into the stomach. अडचण असेल तर विचारत चला. यू कॅन स्टॉप मी इन बिटवीन. फंक्शन्स ऑफ HCl तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ऍसिडिक pH, ओके. ऍसिडिक pH असल्यामुळे तो पेप्सिनोजनला कन्व्हर्ट करतोय पेप्सिन मध्ये. प्रोरेनिनला डबल एन पाहिजे होता इथे. अच्छा, प्रोरेनिन इज सिंगल एन, हा लक्षात ठेवा. अँड रेनिन इज डबल एन. पण तुम्ही प्रोरेनिन डबल एननीच लक्षात ठेवा म्हणजे कन्फ्युजन नाही होणार. तो प्रोरेनिन डबल एननीच लक्षात ठेवा. आपल्या सोयीसाठी एक ऍडिशन केली तर चालते, काय हरकत नाही. ओके. सो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन ड्यू टू HCl. So first rule of HCl. Okay, converting this into active enzymes. लिहिता येत ना? Yes, yes. Yes, चेंज करू स्लाइड. Yes. एक मिनिट मॅम. ओके. थँक्यू मॅम. ओके. 100. चला बघा. स्टॉप्स द ऍक्शन ऑफ सलायवरी अमायलेज. सलायवरी अमायलेज जो सलायवा सोबत ज्या बोलस सोबत खाली आला होता स्टमक मध्ये त्याची ऍक्शन हा HCl स्टॉप करून टाकतो. ठीक आहे. सेकंड फंक्शन. ओके. ओके. सो हा फर्स्ट फंक्शन आपण ऑलरेडी म्हटलं होतं. ऍसिडिक मीडियम, सो इनएक्टिव्ह इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऍक्टिव्ह. And this is the third function, HCl, kill the germs. Helps to soften the food. Fourth function, helps to soften the food. जर विचारलं फंक्शन ऑफ HCl तर छोटासा डायग्राम जसा इथे किती सेकंद लागतात बघा. बस एक हार्डली 2 सेकंद मध्ये डायग्राम होतो. बायोलॉजी मध्ये डायग्रामला खूप जास्त वेटेज असतं. ओके. सो वेरेवर पॉसिबल प्लीज कीप ड्रॉइंग डायग्राम. त्याला खूप वेटेज असतं. आणि मग डायग्रामच बघता आणि कधी तुम्ही काय लिहिले त्याच्यात बघतच नाही. म्हणजे लिहिताना काही चुका झाल्या पण डायग्राम करेक्ट काढलाय ना मग यू गेट अ बोनस मार्क. ओके. आता पेप्सिन काय करतोय. पेप्सिन कन्वर्ट्स ऍक्ट्स ऑन प्रोटीन. जसं आपण म्हटलं की आपण दाल खाल्ली, दाल प्रोटीन. ओके. एग घेतलेले, बॉइल्ड एग इज अ 100% प्रोटीन. सो म्हणून इट सॅटिस्फाय ऑल द इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स ऑफ युअर बॉडी. तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. एक बॉइल्ड एग खाल्लं की तुम्हाला सगळे प्रोटीन मिळून जातात. 2 खाल्ले तर अतिउत्तम. तुमच्या वयाला 2 तरी मिनिमम खा. ओके. सो
पेप्सिन काय करेल, या सगळ्या प्रोटीन रिच जे काही फूड आपण घेतलंय त्याला डायजेस्ट करेल आणि इट विल कन्व्हर्टेड इनटू पेप्टोन्स अँड प्रोटीएजेस. प्रोटीओजेस पाहिजे होते, हा एन्झाईम झाला, इथे प्रोटीओजेस ओ पाहिजे होता, प्रोटीओजेस. एवढ्या स्लाइड बनवताना छोट्याशा एखाद दोन मिस्टेक इज ऍक्सेप्टेबल. आय हॅव प्रिपेअर्ड ऑलमोस्ट 1 lakh स्लाइड फॉर ऑल द टॉपिक्स टुगेदर. सगळे 38 टॉपिकच्या ऑलमोस्ट आय एम हॅव्हिंग दिस 1 lakh स्लाइड्स. ओके, एनिवेज. ओके, सो प्रोटीन डायजेस्ट करून काय तयार करतोय तो पेप्टोन अँड प्रोटीओजेस. सगळ्यात महत्वाचा रोल पेप्सिनला ऍक्टिव्हेट केलं. पेप्सिन ऍक्टिव्हेट झाला की तो काय करतोय, ऍसिडिक मीडियम मध्ये proteins are converted into peptones and proteoses. Okay, I hope you must write down this. जाऊ पुढे. Clear? चलो next. Renin is again a proteolytic enzyme found in the gastric juice. Renin acts on milk protein. The casein. Milk protein कुठला आहे बघा. Milk protein is a casein in the presence of calcium ions and converts it into calcium para-caseinate. That is a curdling of milk. So you get question on this. Curdling of milk meaning what? That is conversion of casein into calcium para-caseinate. परत इथे proteoses. या रिएक्शन लिहून टाका. ऍक्शन ऑफ रेनिन असं करा आणि रिएक्शन लिहून टाका. प्रो रेनिन टू रेनिन. Done, ma'am. Yeah. In present, pepsin acts on calcium para-caseinate and converts it into peptone. Calcium para-caseinate. ओके, आणि मग हा कॅल्शियम. तुम्हाला प्रोटीन, पेप्टोन आणि प्रोटीओज मधला फरक कळतोय का? प्रोटीन, पेप्टोन अँड प्रोटीओजेस, तिघांमधला फरक कळतोय? येस और नो? हे बंद होईल, मग आपण पुढच्या सेशनला भेटू. चला, तोपर्यंत बघा काय मिळतंय का ह्याच्यावर. मी हे सेशन बंद करते.